World AIDS Day, designated on 1st December every year since 1988, is an international day dedicated to raising awareness of the AIDS pandemic, which was caused by the spread of HIV infection and mourning those who died of the disease. It is bad enough that people are dying of AIDS, but no one should die of ignorance. I, Hana Harun, welcome you all to today's function. Let us start today's assembly with prayer. I call upon Mehran MV of class 5B for prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you, Mehran. Pledge is a way to show love and respect towards the nation. Let me call upon Rihan bin Harun Aziz of class 7B for pledge. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Thank you. Thank you, Rihan. Now I humbly welcome our respected principal, Mr. Niyas Tirakara, for his message. So please. Peace be upon you. Dear students, teachers and parents, very happy morning to one and all. Every year, 1st of December is observed as World AIDS Day. As we all know, AIDS is a disease that is incurable, and people around the world or people on the neighborhood talk very negative about the diseased people. And all of us, many people have negative attitude, negative look towards the AIDS patients. Actually, diseases are not a punishment, and diseased people are not criminals. So we have to be compassionate to them. We have to show solidarity. We have to show our kind-heartedness towards the people. There are very small children. There are people who are affected by this disease without even knowing. Maybe they're infected because of contacts with other people. So it goes like that. Not everyone affected by AIDS is doing anything illegal or illegitimate things. So we have to be compassionate. We have to take care of them, and we should show our solidarity to them, and we should extend our hands to handhold them. Let this be the message of World AIDS Day. Communities make the differences. That is a theme for this year's World AIDS Day, proposed by World Health Organization. Actually, that is a very remarkable statement. Only communities can make differences in the lives of people. So let that be the message for World AIDS Day for all of us. As a community, as a congregation, we all can make differences together. Thank you and have a nice day. Thank you, sir, for your valuable words. I would like to request Dr. Biju PG, Chief Medical Officer of Government Home Dispensary, Vadakancheri, to share his views and thoughts with us. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ കാലഘട്ടവും കടന്നു പോകും എന്ന പ്രത്യാശയോടെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ച സ്കൂൾ
അധികാരികൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ കുറച്ചധികം വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് മതിയായ സമയമില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് WHO പോലെയുള്ള ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പഠിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലഭ്യമായ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അല്പം വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേയുടെ മുദ്രാവാക്യം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് മേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ്. HIV പോസിറ്റീവായ വ്യക്തികളുടെയും എയ്ഡ്സ് രോഗികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പങ്കുവയ്ക്കാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താനും സാധിക്കും. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ HIV പോസിറ്റീവായ വ്യക്തികളിൽ 4-ൽ ഒരാളെങ്കിലും അവരുടെ രോഗാവസ്ഥ അറിയാതെയാണ് ജീവിച്ചു വരുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെൻഡി വൈറസ് ജീനസിൽപ്പെട്ട ഒരു RNA വൈറസാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. HIV രോഗബാധയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ HIV പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവർ എല്ലാവരും എയ്ഡ്സ് രോഗികളല്ല. ഇവർക്ക് വർഷങ്ങളോളം രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. കൃത്യമായ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രമേഹവും പ്രഷറും മറ്റും ചികിത്സിക്കുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളേതും കൂടാതെ വർഷങ്ങളോളം എയ്ഡ്സ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാതെ ജീവിതം ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി കൊണ്ടുപോകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. ഈ വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ CD4 കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം 200-ൽ താഴെ വരികയോ അതുമൂലം അവർക്ക് ചില ക്യാൻസറുകളും ഇൻഫെക്ഷൻസും ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് എയ്ഡ്സ്. ഇത്തരം രോഗികളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് രോഗികളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എയ്ഡ്സ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആയുസ് 1 മുതൽ 3 വർഷം വരെയായി ചുരുങ്ങുന്നു. HIV പോസിറ്റീവായ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്കും എയ്ഡ്സ് മൂലം മരണപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മൾ സോളിഡാരിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് റെഡ് റിബൺ ധരിക്കാറുള്ളത്. 2019 കണക്കനുസരിച്ച് 350 ലക്ഷം വ്യക്തികൾ HIV പോസിറ്റീവായി ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 18 ലക്ഷം പേർ കുട്ടികളാണ്. 1982 ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ HIV കേസ് കണ്ടെത്തിയതിന് വളരെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ 1986-87 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും HIV കേസുകൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. 21 ലക്ഷം പേർ ഇന്ത്യയിൽ HIV പോസിറ്റീവ് അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. 2010 മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ HIV പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ ഇൻസിഡൻസും മരണനിരക്കും വളരെ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. HIV പരക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. HIV പോസിറ്റീവായ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെയും ശരീരത്തിലെ സ്രവങ്ങളിൽ, പ്രധാനമായും രക്തം, മുലപ്പാൽ, ശുക്ലം എന്നീ സ്രവങ്ങളിൽ ധാരാളം HIV രോഗാണുക്കളുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പരക്കുന്നത് സംരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയും പ്രത്യേകിച്ചും പുരുഷ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിയിലൂടെയുമാണ്. മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രക്ത സ്വീകരണത്തിലൂടെയും ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനിലൂടെയും വിവിധ ലൈംഗിക പങ്കാളികളിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെയും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നീഡിൽസും സിറിഞ്ചസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും രോഗബാധിതയായ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലേക്കുമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ HIV പരക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനിലൂടെയും പ്രസവ സമയത്തുമാണെന്നിരിക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ HIV പരക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക മാർഗത്തിലൂടെയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും മറ്റും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാത്ത നീഡിലുകളും സിറിഞ്ചുകളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയുമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ HIV രോഗബാധ തടയാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഞാൻ ചുരുക്കമായിട്ട് വലതുവശത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി മാത്രമേ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കോണ്ടംസ് ധരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം. ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ HIV പരക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നീഡിലുകളും സിറിഞ്ചുകളും ഒരു കാരണവശാലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. കൃത്യമായി ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ HIV പോസിറ്റീവായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസിൻ്റെ കോപ്പി 200-ൽ താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അത്തരം രോഗികളിൽ നിന്ന്, അത്തരം വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് HIV മറ്റ് വ്യക്തികളിലേക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പരക്കാനുള്ള സാധ്യത 0% മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും HIV പരക്കുന്നത് തടയാനുള്ള മാർഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് HIV രോഗബാധിതനുമായിട്ട് ഇടപഴകേണ്ടി വരുമ്പോൾ, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ മാർഗമാണ്. HIV വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് PEP. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിറിഞ്ചുകളും നീഡിൽസും രക്തവും സുരക്ഷിതമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് HIV പകർച്ചയെ തടയുന്നു. നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ 100% ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാർഗത്തിലൂടെ HIV പരക്കാനുള്ള സാധ്യത തുച്ഛം മാത്രമാണ്. ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. 2003 വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഷമ സ്വരാജ് മാഡമാണിത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ 2 കുരുന്നുകൾ HIV പോസിറ്റീവായി. അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരണപ്പെട്ട് ഇവർ അനാഥരായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റും മുടങ്ങുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ടായി. പല സ്കൂളുകളിലും അഡ്മിഷന് ചെന്നിട്ടും HIV പോസിറ്റീവായി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവരെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യവും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സുഷമ മാഡം ഇവരെ സന്ദർശിക്കുകയും ഇവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഒരു ഫോട്ടോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റും സുഗമമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇതിൽ പെൺകുട്ടി ബെൻസി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ വേർപിരിഞ്ഞു പോയി. ബെൻസൺ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. പഠനം പൂർത്തിയായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അന്ന് സുഷമ മാഡം ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള HIV ബാധിതരായ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം HIV എങ്ങനെയെല്ലാം പരക്കില്ല എന്നതാണ്. തുപ്പലത്തിലൂടെയും വയർപ്പിലൂടെയും മൂത്രത്തിലൂടെയും മലത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലൂടെയും HIV ഒരു തരത്തിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പരക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അയാളോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ അയാളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അയാളൊന്ന് തുമ്മിയാലോ അയാളോടൊപ്പം ഒരേ ബാത്റൂം ഉപയോഗിച്ചാലോ നീന്തൽക്കുളം ഷെയർ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ HIV പരക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സഹപാഠി ഓർമ്മ പോയി വീണാൽ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നൽകിയതുകൊണ്ടും HIV പരക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പ്രാണികൾ HIV ബാധിതനെ കടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രക്തത്തിലൂടെയും നമുക്ക് HIV പരക്കുകയില്ല. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് HIV രോഗികൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതമായ സാമൂഹിക ജീവിതം സാധ്യമാണ് എന്നാണ്. പലപ്പോഴും അവരെ അതിൽ നിന്ന് തടയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ്. ഈ എയ്ഡ്സ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് HIV രോഗബാധിതരെ കൂടെ നിർത്താനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട് നൽകാനും അവർക്ക് സമൂഹത്തിനെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാനും വേണ്ടി കൂടിയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രാണികൾ കടിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒന്നും എയ്ഡ്സ് പരക്കുന്നില്ല. HIV രോഗികളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് 2 തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി അസുഖം ഭേദമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഗുണകരമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് രോഗിയെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്. ആ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അസുഖം തിരിച്ചറിയണം. രണ്ടാമത് ഈ അസുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പരക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ജ്യോതിസ് എന്ന ക്ലിനിക്കിലെ HIV ടെസ്റ്റുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പുലരി എന്ന ക്ലിനിക്കുകളിലെ മറ്റ് ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ടെസ്റ്റുകളും പൂർണ്ണമായി സൗജന്യമാണ്. ഈ സെൻ്ററുകൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും ചില കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റുകളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക, HIV വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കയറിയാലും 3 വർഷം മുതൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ 20 വർഷത്തോളം രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ ഈ രോഗി സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ പകർച്ച തടയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് HIVക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റി റിട്രോവൈറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ പേരുകളാണ്. ഈ മരുന്നുകൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഉഷസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്. ഇതും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ചില ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഈ ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും. ഹോമിയോപ്പതിക്ക് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു റോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പ്രിവെൻഷനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധം, സുരക്ഷിതമായ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ, നീഡിൽസും സിറിഞ്ചസും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കൽ, എയ്ഡ്സ് രോഗിയുമായി HIV രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ്, HIV ബാധ നമുക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ്. ഇത്രയുമാണ് പ്രിവെൻഷനുള്ള പ്രധാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ. പിന്നെ രോഗികൾ ചികിത്സ കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്.
അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അൺട്രാൻസ്മിറ്റബിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചികിത്സ കൃത്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും HIV പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗാണുവിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു കൃത്യമായ നമ്പറിന് താഴെ മില്ലി ലിറ്ററിൽ 200 കോപ്പികൾക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് HIV പരക്കാനുള്ള സാധ്യത 0 എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അൺട്രാൻസ്മിറ്റബിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. HIV ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കുളിച്ചതുകൊണ്ടോ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടോ ഹെർബൽ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടോ തടയാനോ സുഖപ്പെടുത്താനോ സാധിക്കുകയില്ല. ഇത്തരം ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പരക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊന്നും ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതിരിക്കുക, കൃത്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ തടയുക, കൃത്യമായ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് HIV പരക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ. ഇത് HIV പോസിറ്റീവായിട്ടും വർഷങ്ങളോളം സമൂഹത്തിനും അവനവന് തന്നെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വളരെ ഗുണകരമായ ജീവിതം നയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ ചില വ്യക്തികളാണ്. മാജിക് ജോൺസനെ എല്ലാവരും അറിയും. മികച്ച പ്രസിദ്ധനായ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലെയറാണ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ജഡ്ജായിരുന്നു എഡ്വിൻ കാമറോൺ. ഒരു സുവിശേഷ സംഘത്തിലെ പാട്ടുകാരിയാണ് മൂസ. ഇവരെ പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും HIV രോഗികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. താങ്ക് യു. We got a lot of information from you, sir. It was very interesting and informative. Thanks so much, sir, for spending a valuable time with us. Now, I would like to call upon Nahna Abdul Jalil of Class 10A to say a speech on World AIDS Day. Peace be upon you. World AIDS Day is designated on 1st December every year since 1988. It's an international day dedicated to raising awareness of the AIDS pandemic caused by the spread of HIV infection and mourning those people who have died of the disease. In 2020, the world's attention have been focused by the COVID-19 pandemic on health and how pandemic affects life and livelihoods. COVID-19 is showing once again how health is interlinked with other critical issues such as reducing inequality, human rights, gender equality, social protection and economic growth. With this in mind, this year the theme of World AIDS Day is Global Solidarity and Shared Responsibility. Approximately 34 million people in the world are living with HIV/AIDS. The majority of this are sub-Saharan Africa. The main objective of this day are to focus on the importance of expanding coverage for prevention and treatment service for HIV infection locally and internationally. Monitor the spread of HIV/AIDS at the international level and the availability of the related treatment and protection services and technical guidelines to assist countries to boost invention in the health sector in order to combat the HIV/AIDS. It is also a day when we make a commitment to sustain the achievement of the past decades and do more, do better and reach further for the eventual victory over HIV/AIDS. Thank you. Thank you, Nahla. Now let's see a PowerPoint presentation by Amina Abdulaziz of Class 11 Commerce. Peace be upon you. Today, December 1st, World AIDS Day. I'm Amina Abdulaziz from Sir Zayed English School. HIV is a disease which has spread so fastly, especially in the poor and developing nations of the world. It has posed a serious threat against the human existence. African and Asian countries is under the highest spread of this disease. About 3 million of people die every year due to this infectious disease. But now we have made an incredible progress that we have transformed this dead sentence into a treatable disease. So let's look back into some of the information related to this HIV disease. HIV. HIV, the acronym for Human Immunodeficiency Virus. This virus causes HIV infection and AIDS. The HIV-infected person may or may not have AIDS. They may or may not have signs or symptoms of illness, but are still infectious to others. Symptoms are fever and chills, sore throat, swollen lymph nodes and mouth ulcers, muscle fatigue and aches, nausea, vomiting and loss of appetite, joint pain, headaches and mood swings, pneumonia, cough with phlegm, shortness of breath and chest pain, high heart rate and low blood pressure, clamminess, rashes and blueness of the skin,
For women, changes in rashes and blueness of the skin. For women, changes in menstruation, lower belly pain, and vaginal yeast infection. AIDS, the acronym for Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS is a disease which has the following elements: a confirmed positive test for HIV or AIDS, the immunocompromised status demonstrated by a low T cell count, the presence of either an opportunistic infection or AIDS-related cancer. Progression of infection. Acute HIV. Flu-like symptoms that occur days to week after contracting HIV. Chronic HIV, also known as the latent or asymptomatic stage, can last for several years. AIDS occurs when CD4 cell count falls below 200 cells, or MM3 makes a person vulnerable to opportunistic infections and AIDS-defining conditions. Transmission of HIV. HIV is spread when an infected body fluid is introduced directly into the bloodstream of a non-infected individual. Treatment. No cure exists. Effective, complex, expensive drug treatments are available. Maintenance of healthy lifestyle improves quality of life. Psychological, family planning, economic, and social counseling are very important. Psychological aspects of HIV infection. HIV infection has a major psychological impact on the infected person, the infected person's family, the infected person's friends, the economic status of affected person. Examples of psychosocial issues associated with HIV: isolation, denial, guilt, bereavement, anger, fear, and confusion. It is an opportunity for us to accelerate our effort to eliminate AIDS and amplify the impact of investments in HIV. So let's work for that. Thank you. Thank you, Amina. The light of knowledge about AIDS can rid us from the darkness of fear, misconception, and pain. Let's join hands to fight, to protect, to give our loved ones a healthy tomorrow. And this is Hannah signing off.